آپ سبھی ناظرین کو فاطمہ وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا سوال جواب ہوئے۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اسی حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی۔ وہ جہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 1 درہم اور 1 وانق مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 وانق روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عمر بصرہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 وانق مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی طرح کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 وانق لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ کے دن ہی مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور ہفتے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا، اس لیے اس مرتبہ میں نے ایسی جگہ چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا
चाहे। उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दरम क्या करूंगा, और एक दरम और एक वानक लेकर चला गया। मैंने एक हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरे हफ्ते को फिर उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे ना मिला। मैंने लोगों से मालूम किया। एक शख्स ने बताया कि वो 3 दिन से बीमार है, फलां वीराने जंगल में पड़ा है। मैं जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ा है, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब ना दिया। मैंने दूसरी मर्तबा सलाम किया तो उसने आंख खोली और मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट पर से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और कहा, मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों से धोखे में न पड़। उम्र खत्म होती जा रही है और ये नेमतें सब खत्म हो जाएंगी। जब तो कोई जनाजा लेकर कब्रिस्तान में जाए तो ये सोचता रहा कि तेरा भी एक दिन इसी तरह जनाजा उठाया जाएगा। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि अबू आमर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहला कर मेरे इसी कपड़ों में मुझे कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है कि मैं तेरे लिए कफन के नए कपड़े लेकर आऊं। उसने जवाब दिया कि नए कपड़ों के लिए जिंदा लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं। लड़के ने कहा कि कफन तो वसीदा हो जाएगा, आदमी के साथ तू सिर्फ उसी का अमल रहता है, और ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना, और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, और उसका ख्याल रखना कि खुद उन्हीं के हाथ में देना, और ये कह देना कि एक परदेसी लड़के की ये मेरे पास अमानत है, और वो आपसे ये कह गया है कि ऐसा ना हो कि गफलत और धोखे की हालत में आपकी मौत आ जाए। ये कहकर उसकी रूह निकल गई। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये लड़का शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसको दफन कर दिया और दोनों चीजों गोरगन को दे दी, और कुरान पाक और अंगूठी लेकर बगदाद पहुंचा। वो कसरे शाही के करीब पहुंचा तो बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह खड़ा हो गया। एक बहुत बड़ा लश्कर निकला जिसमें तकरीबन 1000 घोड़े सवार थे। इसी तरह जके बाद देगरे 10 लश्कर निकले। 10वें लश्कर में खुद अमीरुल मोमिनीन भी थे। मैंने जोर से आवाज देकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबतदारी का वास्ता, जरा सा रुक कर मेरी बात सुन लीजिए। मेरी आवाज पर उन्होंने मुझे देखा तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें आप तक पहुंचा दूं। बादशाह ने उनको देखकर थोड़ी देर सर झुकाया। उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और एक दरबान से कहा कि इस आदमी को अपने साथ रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो बाहर से वापसी पर मुकान पर पहुंचे तो महल के पर्दे गिरा कर दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, वो मेरा गम ही ताजा करेगा। दरबान मेरे पास आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है और उसका ख्याल रखना कि अमीर सदमे का बहुत बड़ा असर है। अगर तुम 10 बातें करना चाहते हो तो 5 पर ही इक्तफा करना। ये कहकर वो मुझे अमीर के पास ले गया। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन बिल्कुल तन्हा बैठे हुए थे। मुझसे फरमाया कि मेरे करीब आ जाओ। मैं करीब जाकर बैठ गया। कहने लगे कि तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं उनको जानता हूँ। कहने लगे, वो क्या काम करता था? मैंने कहा, गारे मट्टी की मजदूरी करते थे। कहने लगे, तुमने भी मजदूरी पर कोई उससे काम कराया? मैंने कहा, कराया है। कहने लगे, तुम्हें उसका ख्याल न आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत थी? मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, पहले अल्लाह से माजरत चाहता हूँ, उसके बाद आपसे। मुझे इस वक्त उसका इल्म ना था कि ये कौन है। मुझे उनके इंतकाल के वक्त उनका हाल मालूम हुआ। कहने लगे, तुमने अपने हाथ से उसको गुस्ल दिया? मैंने कहा, जी हाँ। कहने लगे, अपना हाथ लाओ। मेरा हाथ ले जाकर अपने सीने पर रखा। उसके बाद हारून रशीद ने बसरा में उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू अमर रहमतुल्लाह अलैह साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफर से कभी भी न लौटेगा। मौत ने कम उम्री के ही जमाने में उसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए उन्नस और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसिर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे वो
जंगल का रहने वाला हो या शहर का रहने वाला, सब तारीफें उसी वाहदा ला शरीक अल्लाह के लिए हैं जिनकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू अमर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उसके बाद जो रात आई तो मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का कलबा देखा जिसके ऊपर नूर ही नूर फैल रहा है। उस नूर के अबर में से उस लड़के ने मुझे आवाज देकर कहा, अबू अमर तुम्हें हक ताला जज़ा खैर अता फरमाए। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे दोस्त तेरा क्या हाल गुजरा। कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूँ जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राजी है। मुझे उस मालिक ने वो चीजें अता की हैं जो न कभी किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और न किसी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। जाने ये चीजें तहज्जुद गुजारों के लिए हैं, वो चीजें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि किसी शख्स को खबर नहीं जो आंखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाना गैब में मौजूद है। उसके बाद उस लड़के ने कहा कि अल्लाह ताला ने कसम खा कर फरमाया है कि जो भी इस दुनिया से इस तरह निकल आए जैसे मैं निकल आया, उसके लिए यही इजाज़ो इकराम है जो मेरे लिए है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।